اسلام آباد اور راولپنڈی میں کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر انتظامیہ نے ایکشن لے لیا۔ بھارا کہو، آبپارہ اور کراچی کمپنی میں کئی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی بند کرنا پڑ گیا۔ متعدد مارکیٹوں میں دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں انتظامیہ کا ایکشن، نو ماسک نو شاپنگ کی پالیسی لاگو کر دی گئی۔ مارکیٹوں، دکانوں، ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریل یونٹس میں SOPs پر عمل نہ ہونے پر جرمانے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھارا کہو، کراچی کمپنی اور آبپارہ سمیت مختلف مارکیٹیں بند کرا دیں۔ بعض دکانداروں پر بھاری جرمانے بھی کیے۔ اسلام آباد کے G9 یوٹیلیٹی سٹور کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ادھر راولپنڈی میں مری روڈ، راجہ بازار اور اندرون شہر بازاروں اور مارکیٹوں میں متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار اللہ کا کہنا ہے کہ قواعد و ضوابط کی پرواہ نہ کرنے والے دکانداروں اور کاروباری افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ آج جو ہم نے جو ٹوٹل انسپیکشن کی ہیں آج کے دن میں پورے ڈسٹرکٹ میں 902 کی ہیں، جس میں 100 وائلیشن ہیں، 2,25,000 کا جرمانہ ہے، 97 ہم نے پریمیسز سیل کیے ہیں، 7 FIR ہیں، 18 اریسٹ ہیں۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر اسلام آباد میں 22 انڈسٹریل یونٹ سیل اور 42 ٹرانسپورٹرز کو بھی جرمانے کیے گئے۔ ساتھی رپورٹر سردار طاقت کے ہمراہ بلال ورک، 24 نیوز اسلام آباد۔ کراچی میں سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ کب تک کاروبار بند رکھیں، ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ کہتے ہیں کہ حکومت کو 2 دن کا وقت دے رہے ہیں، شہر کے تمام تر بچت بازار کھول دیے جائیں ورنہ سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چھوٹے تاجروں کا حق حلال کمانے والوں کو ان کا آئینی اور بنیادی حق دیا جائے گا۔ آج ہم اپنا احتجاج پریس کلب پہ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد ہم آپ کے توسط سے حکومت سندھ کو 48 گھنٹے کا وقت دے رہے ہیں۔ 48 گھنٹے کے اندر اگر یہ بچت بازار بحال نہ کیے گئے تو بچت بازار میں اسٹال لگانے والے تمام اپنے اہل و عیال سندھ اسمبلی کے باہر اپنا دھرنا دیں گے اور احتجاج کرائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی کو وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں نظر انداز کر رہی ہیں۔ وہ ادارہ نور الحق میں ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ صوبائی حکومت نظر انداز کر رہی ہے کہ سندھ میں موجود 80% کیسز یہاں پر ہیں اور ایکسپینڈیچر اس کے لحاظ سے نہیں ہے، فیسلٹی اس کے لحاظ سے نہیں ہے، تو پھر وفاقی حکومت بھی یہاں پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اعلانات 10,000 بیڈ کے تھے وہ اعلانات جو ہے وہ 200, 300, 400 کے اوپر آ کر جو ہے وہ ختم۔ اور پنجاب پولیس کا ایک اور افسر کورونا وائرس کے باعث شہید ہو گیا۔ اسکا کے انسپیکٹر ملک بابر علی پولیس لائنز لاہور میں تعینات تھے۔ دوران ڈیوٹی 8 روز قبل کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ گزشتہ رات طبیعت بگڑنے پر خالق حقیقی سے جا ملے۔ پنجاب پولیس کا ایک اور افسر کورونا وائرس کے باعث شہید ہو گیا ہے۔ ڈسکا سے تعلق رکھنے والے انسپیکٹر ملک بابر علی پولیس لائنز لاہور میں تعینات تھے اور دوران ڈیوٹی 8 روز قبل کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ گزشتہ رات طبیعت بگڑنے پر خالق حقیقی سے جا ملے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں کورونا کے مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر صحت عزرا پیچو نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں، وزیر اعظم کو معیشت کی پڑی ہے۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیو کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کورونا صورتحال پر بحث۔ وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچو نے پالیسی بیان دینا شروع کیا تو نصرت سحر عباسی اور دیگر اراکان نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ Does not want me to speak. She doesn't want any information on COVID. You have disturbed the house. Please sit down. عزرا پیچو نے کورونا کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو معیشت کی پڑی ہے۔ جب لوگ مریں گے تو اکانومی کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے اس اکانومی کا جب لوگ نہیں زندہ؟ اپوزیشن کے ارکان نصرت سحر عباسی، خواجہ اظہار الحسن، حلیم عادل شیخ اور دیگر نے صحت کے شعبے کی ابتر صورتحال پر سندھ حکومت پر خوب تنقید کی۔ ہماری ہیلتھ منسٹر نے جو اعداد و شمار بتائے، سر میں تو سن کر یقین مانے، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ 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 ہمارا سندھ تو کیا ترقی کر رہا ہے کورونا کے حوالے سے۔ وفاق کو الزام دے دینے سے صوبائی وزیر محکمہ صحت آپ بری الذمہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی شرجیل میمن نے سوال اٹھایا کہ ٹائیگر فورس کہاں ہے؟ گئے کہاں وہ لوگ ٹائیگر فورس؟ ان کا کام تو تھا کہ اس وقت جب لاک ڈاؤن ہے
اس لاک ڈاؤن جب ختم بھی ہوا تو ان دکانوں میں جا کے لوگوں کو سوشل ڈسٹنس مینٹین کروائیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں. حکومتی ارکان نے دعویٰ کیا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پلاننگ کے تحت کام کیا. کیمرہ مین اطہر عباس کے ساتھ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے اور اموات پر اظہار تشویش کر دیا. چیئرمین کمیٹی رحمان ملک نے کہا کہ بدقسمتی سے عوام SOPs پر عمل نہیں کر رہی. سینیٹر رحمان ملک نے کورونا سے ڈرنا نہیں کے نعرے کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. سینیٹر رحمان ملک کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کرونا وائرس کی گونج رہی. چیئرمین کمیٹی رحمان ملک نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کی تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات پر گہری تشویش ہے. عوام سے کمیٹی اپیل کرتی ہے کہ SOPs پر عمل کر کے اپنے پیاروں کی جانیں بچائیں. آپ کا سلوگن ہے وہی غلط ہے, اس لیے میں نے کہا آپ یہ کرو, سلوگن کو چینج کرو, کہو کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے اور احتیاطی تدبیریں لے کے چلنا ہے. NIH کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اکرم نے داخلہ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں کورونا سے اموات کی شرح 2.6 ہے. سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ 2 لاکھ نہیں, کورونا سے 2 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. کمیٹی میں ارکان نے کورونا کے خلاف سخت اقدامات پر اتفاق کیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. کمیٹی نے 2 اہم قراردادیں بھی منظور کی, جن میں پہلی قرارداد میں کمیٹی نے حکومت سے کورونا وائرس پر متفقہ اور جامع پالیسی کے لیے سارک کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا. روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد. اور لاہور میں کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد آج سے پارکس کورونا SOPs کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق PHA کو شہر کے پارکس کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے. DG PHA مظفر خان کا کہنا ہے کہ تمام پارکس محکمہ صحت کے SOPs کے مطابق کھولے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پارکس میں بچوں کے جھولے اور کھیلنے کے مقامات بند رہیں گے. پارکس میں ماسک اور گلوز کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے, اس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکے گی. عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کرونا وائرس کی دوسری لہر کو پہلی سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا گیا. کہا گیا ہے کہ ستمبر میں سیزنل فلو کے ساتھ وائرس دوبارہ حملہ کر سکتا ہے جو زیادہ خطرناک ہوگا. WHO یورپ کے ڈائریکٹر ہینس کلوک کے مطابق کچھ ممالک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے, مگر یہ خوشی کا نہیں بلکہ دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کی تیاری کا وقت ہے. عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور کہا گیا ہے کہ دوسری لہر کرونا وائرس کی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. ستمبر میں سیزنل فلو کے ساتھ یہ وائرس دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. ایک طرف جہاں یورپین ممالک کرونا وائرس پر قابو پا رہے ہیں, وہیں سویڈن میں یہ وبائی مرض اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے. حافظ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران, بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی بالکل, سویڈش شہریوں کا اضطراب اور بے چینی اور غصہ حکومت کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت اور ہیلتھ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں, جو ادارہ ہے, وہ ناکام ہو رہا ہے کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے حوالے سے. سویڈن میں یہی وجہ ہے کہ جو ہیلتھ اتھارٹی کے سربراہ ہیں اندرش تگنیل, انہیں قتل کی دھمکیاں ملی ہیں. پولیس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. دوسری جانب آج پریس کانفرنس کی ہے اسٹیفن لووین, اور ان کے چہرے کے اوپر اعتماد وہ دکھائی نہیں دیا. کی وجہ یہ ہے کہ نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سویڈش شہری جو ہیں وہ اپنا اعتماد کھو رہے ہیں. اپریل میں حکومت کے اوپر لوگوں کا اعتماد 63% تھا, جو کم ہو کر 45% رہ گیا ہے. ہیلتھ اتھارٹی کے اوپر جو اعتماد تھا 73, وہ کم ہو کر 65 رہ گیا ہے. یہاں پر کرونا وائرس کی وبا یورپ کے دوسرے ممالک کے نسبت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس پر حکومت جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور وہ اس کو روکنے میں ناکام. حافظ عمران, بہت شکریہ آپ کا. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. سعودی وزارت مذہبی امور نے آج ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے. جمعے کے اجتماع میں خطبہ کورونا وائرس کے حوالے سے ہوگا. جامع مساجد کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی ہو سکے گی تاکہ رش نہ ہو. دوسری طرف مدینہ منورہ کی مسجد سید الشہداء نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے. مسجد کو متعدد مرتبہ سینیٹائز کرنے کے بعد کھولا گیا ہے. مسجد سید الشہداء میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 کلومیٹر دور ہے.
दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद खोलने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़वातीन, बच्चों और 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद को मस्जिद आने की इजाज़त नहीं होगी। नमाजियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी होगा। दो नमाजियों के दरमियान 4 मीटर से ज़ायद का फासला होगा, जबकि नमाजी जाए नमाज घर से लेकर आएंगे। उम्मीद है कि मसाजिद को इतवार से खोला जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद खोलने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। ख़वातीन, बच्चों और 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद को मस्जिद आने की इजाज़त नहीं होगी। नमाजियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि दो नमाजियों के दरमियान 4 मीटर से ज़ायद का फासला होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों की मैयतों को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के अस्पतालों में सर्द खाने मैयतों से भरे हुए हैं। कल कौमी अलायंस के जरिए 40 मैयतें पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। बर वक्त हर जगह पहुँचने की कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक तहरीक चली हुई है कुछ मैयतों के सिलसिले में। जो मंजर दिया जा रहा है या जो तासुर दिया जा रहा है वो ये कि वो घरों में पड़ी है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, और सिफारत बिल्कुल नाइल्मी का इजहार कर रही है उनके सिलसिले में। पहली बात तो ये कि हमारा अमला कोशिश करके बर वक्त हर जगह पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पे भी लाश है, और कोशिश ये है कि जी जल्द से जल्द उस लाश को ऐसी मकाम पे मुंतकिल किया जाए, सर्द खाने में मुंतकिल किया जाए जहाँ पे वो एटलीस्ट सेफ्टी के साथ वो उसकी बेहरमती ना हो, वो सिक्योर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये अराइज हो रहा है कि जो मॉर्चरीज है हॉस्पिटल्स के अंदर या प्राइवेट मॉर्चरीज हैं, जो सर्द खाने हैं, वो सारे के सारे भरे हुए, जिसके अंदर 20 मैयतों की गुंजाइश है। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुंतकिल होगी और अगली 6 तारीख को होगी, जिसमें भी शायद इतनी ही जो लाशें हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल। और वफाकी मोहतसिब ने सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी तलबा की सुन ली है। वफाकी मोहतसिब ने मुतालिका इदारों को हिदायत की है कि फौरी तौर पर तलबा की मदद करें और रिपोर्ट भी जमा करवाएं। वफाकी मोहतसिब ने सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी तलबा की फौरी मदद की हिदायत जारी की है और इस सिलसिले में रिपोर्ट जमा करवाने का भी कहा गया है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, क्या अहकाम जारी हुए हैं इस बारे में? देखिए, सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी तलबे इल्मों ने वतन वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर जो है रिटर्न दरख्वास्त करके मदद मांग ली है। कि दरअसल उन्होंने ये भी शिकायत लगाई है अपने एक लेटर में कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने ने वतन वापस जाने से इनकार कर दिया है, और सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी तलबा की ये दुहाई है कि हमारे सफारत खाने जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे। इस सिलसिले में उन्होंने लिखा है कि सफारत खाने ने बराह रास्त वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत से मदद लेने का मशवरा दिया है, और साथ उन्होंने ये बात भी की है कि जो 400 के करीब जो पाकिस्तानी तलबे इल्म हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं, और वफाकी मोहतसिब ने सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी तलबा की सुन ली है, और फौरी तौर पर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको कहा गया है कि तलबा की मदद करें और रिपोर्ट जमा करवाएं। और साथ ही साथ वफाकी मोहतसिब ने 10 जून को सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी तलबा का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और इस सिलसिले में ओवरसीज जो मिनिस्ट्री है उसको भी हदायत जारी की गई है कि ये मैटर जो है वो जल्द से जल्द टेकअप करे। और तलबा ने जो अपना लेटर लिखा है उसमें लिखा गया है कि सऊदी अरब ने कहा है कि तमाम जो यहाँ पर फंसे पाकिस्तानी हैं उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो उनके वापस आने की जो है अलाउंसेज और अखराजात इस हवाले से जो मुतल्लिका जो उनके जो यहाँ पर सफारत खाने हैं उनसे वो कोऑर्डिनेट करें। लेकिन सफारत खाने ने हाथ खड़े कर लिए और सिलसिले में कहा है कि वो खुद जो है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी कला सैफुल्ला पहुंच गए। उन्होंने 500 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि लोग सफाई और समाजी फासले का ख्याल रखें ताकि कोरोना से महफूज रह सकें। इंतजामिया से मिलकर क्रिकेट मैच का इनेकाद करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी कला सैफुल्ला पहुँच गए। उन्होंने 500 मुस्तहिक घरानों में राशन भी तकसीम किया। कहते हैं कि लोग सफाई और समाजी फासले का ख्याल रखें ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके।
جنوبی چین میں ویتنام کی سرحد کے ساتھ گوانگزی کے علاقے میں اسکول میں سیکیورٹی گارڈ نے چاقو سے حملہ کر کے طلبہ سمیت 39 افراد کو زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے والوں میں 37 طلبہ، اسکول کے سربراہ اور ایک اور شخص شامل ہے۔ حملہ آور سیکیورٹی گارڈ کی شناخت لی کے نام سے ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی چین میں ویتنام کی سرحد کے ساتھ گوانگزی کے علاقے میں اسکول میں سیکیورٹی گارڈ نے چاقو سے حملہ کر کے طلبہ سمیت 39 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ برطانوی حکومت اور ارکان کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ مودی بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں پر بربریت کی انتہا کر رہا ہے، دنیا اس کا نوٹس لے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے۔ نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو 2 آرٹیکلز 370 اور 35A کو ابالش کر کے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، جس کے خلاف کشمیر کے تمام لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ اس کے بعد 300 دن سے ہمارے کشمیری جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ ملٹری سیج میں ہیں اور ان پر ظلم اور بربریت کی حد کر دی گئی ہے۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ ان مظلوموں کی آوازیں یورپین پارلیمنٹ میں پہنچی ہیں۔ آج میں ممبر آف برٹش پارلیمنٹ کو خط لکھ رہا ہوں، جن کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائیں، اور خاص کر ایک دن میں 13 نوجوان بچے جو ہیں ان کو کاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا پوری کو انڈیا کے خلاف، اس ظلم کے خلاف اٹھانی چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے جولائی سے ستمبر کے دوران ملک میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مانسون بارشیں معمول سے 10% زیادہ ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مانسون ٹڈیوں کی افزائش کے لیے موزوں ماحول فراہم کرے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس بار ملک میں مانسون کی بارشیں معمول سے 10% زائد ہونے کی پیشگوئی کر دی گئی، جبکہ کشمیر اور سندھ میں مانسون بارشوں کی اوسط معمول سے 20% زائد ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں جولائی تا ستمبر اب تک معمول کی بارشیں 140 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مانسون بارشوں سے ملک کے مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے اور بڑے شہروں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ چاول کی فصل کے حوالے سے مانسون کی بارشیں مفید ہوں گی، تاہم کپاس کی فصل کے لیے بارشیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ پاور سیکٹر اور زراعت کے لیے ملک میں پانی وافر مقدار میں موجود ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مانسون کے دوران بننے والا موسم ٹڈیوں کی افزائش کے لیے موزوں ماحول فراہم کرے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے بریفنگ۔ آرمی چیف نے قومی حکمت عملی کے تحت ٹڈی دل کے خلاف اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر ضلع کی انتظامیہ کی بھرپور معاونت کریں گے۔ ملک میں معیشت پر منفی اثرات کے بچاؤ اور خوراک کے تحفظ کے لیے ٹڈی دل کے خلاف مؤثر کنٹرول آپریشنز ضروری ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے آرمی چیف کو بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے قومی حکمت عملی کے تحت ٹڈی دل کے خلاف اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ ٹڈی دل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر ضلع کی انتظامیہ کی بھرپور معاونت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں معیشت پر منفی اثرات کے بچاؤ اور خوراک کے تحفظ کے لیے ٹڈی دل کے خلاف مؤثر کنٹرول آپریشن ضروری ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ 22 جون کو پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈیٹا اور وائس باکس مل چکے ہیں، ابھی تک کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ انکوائری رپورٹ سے پہلے کسی کا دل نہ دکھایا جائے۔ ان سے کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وائس باکس اور ڈیٹا باکس دونوں ریکور ہو چکے ہیں، اور جو اسپیشل ٹیم فرینچ ٹیم فرانس سے آئی، انہوں نے بھی انہیں اسسٹ کیا۔ امید ہے کہ ود ان اے ویک کہ ڈیٹا باکس اور وائس باکس میں جو ابتدائی معلومات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی، اور اسی بنیاد پہ میں نے کراچی
मीडिया से बात करते हुए यकीन दहानी भी करवाई कि 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक। सरगोदा से खबर है, जहां दो मुख्तलिफ वाक़यात में रिश्ते के तनाज़े पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जिनाह कॉलोनी में वहीद नामी शख्स की जान ले ली गई और इसके अलावा एक और वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़की को कत्ल कर दिया गया है। जिनाह कॉलोनी में वहीद नामी शख्स की जान गई, जबकि बाव मोहल्ला में हाजरा नामी लड़की को ब्यूटी पार्लर से निकाल कर कत्ल कर दिया गया। हाजरा की आज बारात आना थी, खुशियों वाला घर मातम कदा बन गया। सरगोधा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं जिसमें 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध असम्बली में सहाफ़ियों ने 24 न्यूज़ के रिपोर्टर आज़ाद नोढ़ियों के घर पर पुलिस की चढ़ाई के खिलाफ एहतजाज किया। स्पीकर ने नोटिस लेते हुए सूबाई वज़रा को मामला हल करने की हिदायत कर दी है। नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने सहाफ़ियों से मुज़ाकरात किए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी करा दी, जिसके बाद सहाफ़ियों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अस्मा शहजादी को गुजरांवाला में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद का जस्द खाकी आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचा तो हर आंख अश्कबार थी। नमाज जनाजा के बाद शहीद एयर होस्टेस की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अस्मा शहजादी को गुजरांवाला में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद का जस्द खाकी आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचा तो हर आंख अश्कबार थी। नमाज जनाजा के बाद शहीद एयर होस्टेस की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। वजारत इत्तलात और PTV इंतजामिया एक बार फिर आमने सामने आ गए। वजारत इत्तलात ने MD PTV आमिर मंजूर को शोकोज नोटिस जारी कर दिया है। MD PTV ने वजारत इत्तलात से मुतालिक PM ऑफिस को खत लिखा था। वजारत इत्तलात ने खत को कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए शोकोज नोटिस जारी कर दिया है। वजारत इत्तलात और PTV इंतजामिया एक बार फिर आमने सामने हैं। वजारत इत्तलात ने MD PTV आमिर मंजूर को शोकॉज नोटिस जारी किया है। MD PTV ने वजारत इत्तलात से मुतालिक PM ऑफिस को खत लिखा था। वजारत इत्तलात ने खत को कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। PM ऑफिस ने खत वजारत इत्तलात को वापस भेज दिया है। वजारत इत्तलात ने 3 दिन के अंदर MD PTV से वजाहत भी तलब कर ली है। वजारत इत्तलात ने MD PTV को शोकॉज नोटिस में कहा है कि वजारत इत्तलात के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए PM ऑफिस को खत लिखा गया है और इस बारे में वजाहत दी जाए। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ज़ीशान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर वजारत इत्तलात और PTV इंतजामिया के माबैन जो हैं वो आमने सामने आ गए, मामला खराब हो गए। ज़राए के मुताबिक वजारत इत्तलात के कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए MD PTV ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को खत लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि वजारत इत्तलात ताउन नहीं कर रही, जबकि ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वो खत दोबारा वजारत इत्तलात को भेजा और ये कहा कि इस मामले को हल किया जाए, जिसपे वजारत इत्तलात ने नोटिस लेते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया MD PTV को। ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जवाब दिया जाए, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जो वजारत इत्तलात के कवानीन है उसके तहत MD PTV ने किसी किस्म की शिकायत मसले के हल के लिए वजारत इत्तलात को आगाह करना था, ना कि PM ऑफिस को डायरेक्ट आगाह करना था, जिसपे 3 दिन के अंदर MD PTV से वजारत इत्तलात ने जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2.25 अरब कम हो गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर में 1 अरब 71 करोड़ 18 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक ने 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी पर खर्च किए। मरकजी बैंक के ज़खायर 10 अरब 36 करोड़ 21 लाख डॉलर रह गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर का मजमूई हजम 16 अरब 92 करोड़ डॉलर रह चुका है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2.25 अरब डॉलर कम हो गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर में 1 अरब 71 करोड़ 18 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक ने 1 अरब 67 करोड़ डॉलर कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी पर खर्च किए, जबकि मरकजी बैंक के ज़खायर 10 अरब 36 करोड़ 21 लाख डॉलर रह गए हैं। मुसाबकती कमीशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। CCP एलामिया के मुताबिक कानून के मुताबिक तमाम तर कार्रवाई की जाएगी।
कमेटी तहकीकात करेगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को क्यों नहीं दिया गया। शुबा है कि और मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर सप्लाई को रोका हुआ है। मुसाबकती कमीशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। CCP एलामिया के मुताबिक कानून के मुताबिक जानबूझकर जरूरी अशिया की किल्लत पैदा नहीं की जा सकती। इंक्वायरी कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत बहरान की तहकीकात करेगी। कमेटी तहकीकात करेगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को क्यों नहीं दिया गया। शुबा है कि मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर सप्लाई को रोका हुआ है, जिसके खिलाफ कमेटी तहकीकात करेगी। मुसाबकती कमीशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। PTI हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के लिए 1319 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। मनसूबाबंदी कमीशन ने आइंदा माली साल के दौरान मौशी शरह नमू का हदफ 2% से ज़्यादा मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। वजारत ख़जाना ने इससे इत्तफाक नहीं किया। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। PTI की हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजमूई तरक्याती बजट 1319 अरब रुपए होगा, जिसमें 650 अरब रुपए वफाकी तरक्याती बजट के लिए होंगे। सूबों के तरक्याती बजट का हुजम 783 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में सेहत के लिए 14 अरब, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 अरब और तालीम के लिए 4.5 अरब रुपए रखने की तजावीज़ है। अमूर कश्मीर के लिए 44 अरब 84 करोड़ रुपए का बजट रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल की माशी शरह नमू पर वजारत ख़जाना और प्लानिंग कमीशन में इख्तलाफात पाए जाते हैं। मनसूबाबंदी कमीशन ने माशी शरह नमू का हदफ 2% से ज़ायद मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। ताहम वजारत ख़जाना ने आइंदा माली साल के लिए GDP के 2.3% हदफ को गैर हकीकी करार दे दिया। उसका कहना है कि टिड्डी दिल के हमलों से ज़राअत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ज़रूरी शोबा भी 1.9% का मुकर्रर हदफ हासिल नहीं कर सकेगा। वजारत ख़जाना का कहना है कि आइंदा माली साल के दौरान हुकूमती अखराजात को कम से कम रखा जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा हालात में दफाई बजट में कमी मुश्किल है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा मुमकिन है। बजट में टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वफ़द ने सेक्रेटरी ख़जाना नवीद कामरान बलोच से मुलाकात की है। अपनी सिफारिशात और मुतालबात पेश कर दिए हैं। सेक्रेटरी ख़जाना का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा इस बारे में क्या मामला है? देखिए, वफाकी बजट जो है वो करीब आ रहा है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से इब्हाम दिखाई दे रहा है, जिस पर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वफाकी सरकारी महकमों, वजारतों में और डिवीजन के मुलाजमीन जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। जो यूनियन है ऑल पाकिस्तान जो सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ जो काउंसिल है उसके नुमाइंदा वफ़द ने आज मुलाकात की है सेक्रेटरी ख़जाना नवीद कामरान बलोच से और उनके सामने अपने मुतालबात रखे हैं। जो बुनियादी तनख्वाह और अलाउंसेज हैं उनमें 50% इजाफा, जबकि मजमूई तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को तरजीही बुनियादों पर सरकारी मुलाजमतों में टेस्ट करना, हाउस रेंट और दीगर अलाउंसेज हैं उनमें इजाफे समेत तमाम सिफारिशात और मुतालबात सेक्रेटरी ख़जाना के सामने रखे गए हैं। सेक्रेटरी ख़जाना नवीद कामरान बलोच ने तरजीही बुनियादों पर जो हालिया बजट है इसमें सरकारी मुलाजमीन को जो सरकारी जो वफाकी वजारतें महकमे और डिवीजन हैं उनकी जो मुलाजमीन हैं उनको मराद देने की यकीन दहानी करवाई है हर मुमकिन तौर पर इस नुमाइंदा वफ्द को। इसके साथ साथ मैं आपको यही बताना चलूँ कि जो वफाकी सेक्रेटेरिएट के 11,500 मुलाजमीन हैं वो 12 जून ठीक है। बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे।